እህቶን አግተው ወስደው አስረዋል። ዛሬ እህቶ ከዚህ አጋቿና አሳሪዋ ጋር እርሶን ቁጭ ብለው ሲሰሩ ስትመለከቱ ምን ትላለች? How does your sister feel about you working with the people who abducted her? Must make for an awkward family dinner. My sister would feel እህቴ ያለፈችበት ህመም ሁሉ ይሰማኛል። ግን ደግሞ እህቴም ሆነ ሌሎች ሰዎች እንዲህ ያለ ስቃይ ይበቃቸዋል ማለት ደግሞ የተገባ ይመስለኛል። You fell out with your old party, the Tigrayan People's Liberation Front, the TPLF. ድርጅቱ ህወሓት አባረሩት። ከዚያ አብይ አህመድ ጋር ገቡ። ሌላ አማራጭ አልታየዎትም? ከናንተ ጋር ብቻ በቃኝ ብለው በቀጥታ አብይ ጋር Join the other side. You could have just said, you know what, I'm done with all of you. Yeah, one of the things I knew I had to do was to make sure that my erstwhile friends, my comrades. አዎ እኔና የቀድሞ ጓደኞችና ጓዶቼ በፈጸምነው የአመራር ውድቀት የትግራይ ህዝብ ዋጋ ከፍሏል። እንዲህ ያለው የሁሉንም መቆጣጠር አካሄድ ከዚህ በላይ ሊፈቀድልን አይገባም። እድሉ ሲገኝ ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ሲባል ከፌደራል መንግስቱ ጋር አብሬ መስራት ነበረብኝ። Hold on, Getachew, you're working with the federal government that you spent years calling war criminals. ቆይ ጌታቸው፣ አሁን እርሶ እየሰሩ ያሉት ለአመታት የጦር ወንጀለኛና ጄኖሳይዳል እያሉ ይጠሯቸው ከነበሩት አብይ አህመድ ጋር ነው። አሁንም በዚያው አቋመውት ላይ ነዎት ወይስ ለአብይ ስለሚሰሩ እነዚህን ነገሮች እንዳልተፈጠሩ ትተዋቸዋል? Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back now that you work for it? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. አጋንኝ የገለጹት ነገር እንዳለ ሆኖ ሁሉም አይነት ወንጀሎች በትግራይ ተፈጽመዋል። Did Abiy Ahmed carry out a genocide? አብይ አህመድ ጄኖሳይዱን ፈጽመውታል ወይ? I will tell you this as a lawyer. ይህንን የምነግርህ እንደ ህግ ባለሙያ ነው። ይህንን ወይንም ያንን የፈጸመው እንትና ነው ልልህ ግን አልችልም። Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? በ2013 አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽመዋል ብለው ሲናገሩ ያኔ የህግ ባለሙያ አልነበሩም እንዴ? ያኔ እኮ አብይ አህመድ ጄኖሳይድ በትግራይ ላይ ፈጽመዋል ሲሉን ነበር። I was a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray. I was a lawyer. ያኔም የህግ ባለሙያ ነኝ፣ ግን በተጋጋለና በመቶ ሺዎች በሚሞቱበት ጦርነት ላይ ነበርኩ። Was it a genocide or not? ስለዚህ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል አልተፈጸመም? Committed in Tigray. በትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብዬ አምናለሁ። By Abiy Ahmed. እኮ በአብይ አህመድ I have to be responsible. አሁን ለምናገራቸው ቃላት መጠንቀቅ አለብኝ። So you weren't responsible. ከዚህ በፊት የማይጠነቀቁ ነበሩ ማለት ነው? Ready to stand by. አሁንም በአቋሜ ለመገኘት ዝግጁ ነኝ። Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide? ቆይ ግራ ገባኝ። ተመልካቾቼ ግልጽ ይሁንላችሁ። ጄኖሳይድ እንደተፈጸመ ያምናሉ፣ ግን አብይ ፈጽሞታል ብለው መናገር አይፈልጉም። እንደዛ ነው እያሉ ያሉት? You still believe it was a genocide, Yes. but you're not willing to አዎ። say he did it. It was a genocide that just happened by itself. ታዲያ ጄኖሳይዱ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ ተፈጠረ? No, there were so many actors involved. አይደለም፣ በጦርነቱ በርካታ ተዋናያን ነበሩ። Was he one of them? እና እኮ አብይ አንዱ ነው። በትግራይ የተካሄደውን ጦርነት የመራው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ነው። Led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide. ስለዚህ ጄኖሳይዱን መርተውታላ። He በዚህ ደረጃ ነጥለን መጥራት አያስፈልገንም። Do. He led the war. That's why we invited you here to find out your views. ነጥለን መጥራት አለብን እንጂ እሳቸው እኮ ናቸው ጦርነቱን የመሩት፣ በደንብ መርተውታል። እዚህ የጋበዝኖት እኮ ይህንን በማስመልከት ሐሳቡን እንዲናገሩ ነው። He led the war. He led the So war. I will give And him it the was a opportunity genocide. to defend himself in public. ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱን በፍርድ ቤትም ሆነ በአደባባይ የመከላከል መብቱን እተውለታለሁ። So you're right, there were well-documented war crimes committed by the federal government, by Eritrean troops, by Amhara militias, but human rights organizations in the United Nations... የጦር ወንጀል፣ የዘር ማጽዳትና ጄኖሳይድ በፌዴራል መንግስቱ በኤርትራ ሰራዊትና በአማራ ሚሊሻዎች ተፈጽሟል ብለው ሲናገሩ ነበር። በትግራይ ኃይሎች በኩልም በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ስለመገደላቸው በሰብአዊ መብት ተቋማት ተሰንዷል። እነዚህን እርስዎ በወቅቱ ድራማና ፈጠራ ናቸው ይሏቸው ነበር። ዛሬ እነዚያ የጦር ወንጀሎች መፈጸማቸውን ያምናሉ? I wasn't lying. By your forces. I was making a statement defending. ስንናገርና ስንከላከል የነበረው ውሳኔዎቻችንን ነው። በሲቪሎች ላይ ስርዓታዊ ጥቃት እንዲፈጸም አልወሰንም። ግን ለተፈጠሩ ችግሮች ሁሉ በዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት ለመዳኘት ዝግጁ ነን ስንል ነበር። አሁን ዞር ብዬ ሳየውም እዚህም እዛም ሲቪሎች ኢላማ ተደርገው ነበር። Accountable to any international tribunal. One man said he counted 55 corpses as he escaped from his town in northern Ethiopia. አንድ በሰሜን ኢትዮጵያ ያለ ሰው በአንድ ቦታ ላይ 55 አስከሬን ቆጥሬያለሁ፣ ያመለጥኩትም በተደረደሩ አስከሬኖች ላይ ተረማምጄ ነው ብሏል። ሌላው ደግሞ 20 ሰዎች አጠገቤ ሲገደሉ አይቻለሁ ብሏል። ሌላ ሰው ደግሞ ቤት ለቤት የትግራይ ታጣቂዎች ስሉ ነበር ያላለ። ይህ ሁሉ የሆነው በእርስዎ ኃላፊነትም ነው? Well, to say that it happened under my watch. ይህ ሁሉ የሆነው በእኔ ኃላፊነት ነው
ማለት ትንሽ ማጋነን ነው። በእርግጥ ስናገር የነበረው ሲቪሎች ላይ ጥቃት እንዲሰነዘር አልወሰንም ነው። አሁንም የማረጋግጥልህ እሱን ነው።